टंका मुह करदेव बंका अर्थर मूल्य बहुत रही आप धरिकी चलिए आप किसी जगार कथा रही जे जीवन में टंका सब किछि नुहे आपण टंका उपरे बसंतिनी टंका आपण उपरे बसे गोटे मिनिमम आवश्यकता भितर चलिले ही अर्थ गोटे सूता छिड़ी जाइଥିବା गुड़ी परी माने ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड भली तांकर टंका कमेइबार निशाटा भी अनलिमिटेड किंतु गोटे अदृश्य आशीर्वाद अछि तेणु समस्त रोटी कपड़ा मकान रे संतुष्ट नुहंती तेणु अर्थ जीवन रे सब किछि नुहे किंतु अर्थ बिना जीवन किछि नुहे। नमस्कार वाइड ओपन को आपण समस्त को स्वागत। आज आम आलोचनार विषय वस्तु रखीचु अर्थ कौन जीवन सब किछि कि एक कथा प्रश्न आसिला माने समस्ते भावे जे अर्थ नाही तो जीवन मूल्य नाही किंतु प्रकृत में जन व्यक्ति पई अर्थर आवश्यकता केते केमिति केउठी से नहीं आज आलोचना को आपन अनेक अनेक स्वागत। तेरे गोटे कथा कहती समस्ते कथा भितर गोटे आम कहती टंका मुह करदेव बंका जेकोसी कथा को टंका माध्यम आम अर्थ माध्यम आम साधना करिपरिबा बोली गोटे कथा रही आसी ए कथार केते दूर जुक्तियुक्त बोली आपन को लागुची नहीं देखो मोर बैकएंड जेहेतु फाइनेंस मु कहिबी लाइफ रे बहुत गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे फाइनेंस बा टंका मनी अर्थ जहाँ भी आपन बुझान बुलियंस आपण पाखरे जदि सेमती किछि संपत्ति नाही अर्थ नाही ताले एबेका समाज रे मु एबेका समाज कथा कहूँ आग काल कथा तो अलगा थिला एबेका समाज रे आपणकर स्थिति सेया नुहे बोली आपण धरिकी चलिए आपण किसी जगार कथा रही किसी जगार सम्मान रही किसी जगार आपण को सेतिकी सुविधा सुजोग मिलबनी अर्थर मूल्य बहुत रही समाज रे बंचिबा पई हेले आपण को सुस्थ रे चलिबा पई हेले अर्थर आवश्यकता निहाती रही सेति पाई तो लोक पागल अर्थ आहरण पई की प्रकार भी रास्ता अवलंबन करछन किंतु अनेक जगह में अनेक व्यक्तित्व मानकर भाषण रे आमे सुनिछु जे जीवन रे टंका सब किछि नुहे किंतु हां टंका सब किछि नुहे निज चरित्र को बड़ करो निज मानविकता को देखाओ मु सेही कथा को आसुतिली ए कथा ए उक्ति आ आपण जो उक्ति कहिले हम नहीं सेही कथा को आसुतिली जे टंका बहुत किछि दिए किंतु टंका गोटे सीमा पर्यंत रहिबा दरकार जेतेबेले ता ठारू ऊपर को जाए आपण टंका ऊपर बसंतिनी टंका आपण ऊपर बसे जेतेबेले पर्यंत टंका ऊपर आपण बसुचंती अर्थात आपण ताकू चापिकी रखिचंती जेतिकी दरकार आपण पाखरे सेतिकी आसुची एवं आपणकर आवश्यकता मेंटेबा सहित आपणकर पर पीढ़ी पई आपण किछि चिंता करिकी ता पई किछि गोटे रास्ता तयारी करूचंती ताले ठीक अछि जेते बेले टंका आपण मुंड ऊपर बसिबा आरंभ हो आपण ऊपर को जीवा आरंभ हो सेते बेले टंका आपण को अन्य रास्ता को नबा आरंभ करिवो अर्थर गोटे सीमा थाए अर्थ असीम स्थान को जाई परिबो नाही जदी आजिकल के लोक मान तो पागल पूरा माने ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड भली तांकर टंका कमेइबार निशाटा भी अनलिमिटेड मु कहिली ना आपण को गोटे जिंस अर्थ आपण को लग्जरी दबो आवश्यकता और लग्जरी माने आपण को जोटा आवश्यक अछि किंतु विलासपूर्ण जीवन आपण को जेते अर्थ आसीबो सेते विलासपूर्ण जीवन आपण नै परिबे आपण गोटे घड़ी पिनुचंदी जार दाम 5000 टंका सेतिर जे विलासपूर्ण अवस्था को जाउचन से 5 कोटी टंका 15 कोटी टंका पर्यंत पळौछि किंतु समयटा समान देखौछि समय तो समान मोर कहबा कथा अर्थ को आपण तार सीमा नाही किंतु अर्थ जेतेबेले गोटे सीमाटारू अधिका आपण पाखरे आसिला सेतेबेले व्यक्तिर व्यक्तित्व रे परिवर्तन आसे आपण जेते कंट्रोल करले भी से आपणकर परिवर्तन देखेबो एवं आपणकर ए परिवर्तन आपण को हुए तो मृत्यु मुख को भी टान नहीं पारे रोगग्रस्त कर दे पारे जीवन नहीं पारे अर्थात रोग रे नहीं पारे शत्रु नहीं पारंती आपणकर व्यवसाय हो चाकरी हो आपणकर मन करंतु एबे देखिबे केते विजिलेंस ट्रैप होउचंती ईडी रेड करूची ता प्रच्छद पटर नायक तो से गोटी अर्थ टंका टंका जोगु किए जेल गलानी टंका जोगु काकु किए मर्डर कलानी तो अर्थ गोटे एमती जिंस जदि सी कंट्रोल बाहर को पळेला
ଆଉ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଗାଡି ଚଢିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଘର ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ଘରରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ 6 ଫୁଟ ଖଟରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ ଘର ଦରକାର। ଗାଡି ସେଇ 2 ଫୁଟିଆ ସିଟ ରେ ଆପଣ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ, ଅର୍ଥର ସୀମା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବିୟଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସୂତା ଛିଡି ଯାଇଥିବା ଗୁଡି ପରି, ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଡି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଡିଲା ପରେ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଏ ତାର ବି ଅନେକ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ସୀମା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିଲେ ବା ରହିଲେ ସୀମା ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆପଣ ଜିଇପାରିବେ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା, ମାନେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରୋଟି କପଡା और मकान, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର, କାହିଁକି ନା ମାନସିକତାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ରୋଟି କପଡା ମକାନରେ ସୀମିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଗରୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି, ଦେଖେଇ ନାଇଁ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି ଏତେ ସିରିୟସ ନଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାସିଭ ଇନକମ୍ ବା ପରୋକ୍ଷ ରୋଜଗାର ଯୋଉଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଭାରି ବ୍ୟଗ୍ର। ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 5 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବା ଗୋଟେ ମୋମୋ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି, 2ଟି ପିଲା ରଖି ଗୋଟେ ମୋମୋ ଗାଡି କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଠଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପାସିଭ ଇନକମ୍। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଇଜିଲି ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ପାସିଭ ଇନକମ୍। ଆଜିକାଲି ୱାଇଡ ଓପନ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ IPL ଚାଲିଛି, 49 ରୁପିଜରେ ଜୁଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାଳେ ଏବେ କୋଉ ଆମର ଜଣେ ଓଡିଆ ପିଲା ଗୋଟେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେ ଲଟେରୀ ବାଜିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମକସଦ ହଉଛି ପାସିଭ ଇନକମ୍। ଜୁଆ ଲାଗୁ ବରଂ ମୁଁ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ରେ ଯିବି। କିଛି ଲୋକ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସୀମିତ ଥିଲା ଘର ଭଡାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ପାସିଭ ଇନକମ୍। ସେ ଲୋକ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି, କିଛି ଘର କରି କରିଦେଇକି ଘର ତାକୁ ଭଡା ଭଡା ଦେଇ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ରୋଜଗାରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ରୋଜଗାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରୁ ପଇସା ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲତ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ପୁରା ଜୋରସୋର ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ହବ, ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ରାଟା ବଢିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରା ବଢିଲା, ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ସକାଳର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ଅତି ଜୋର, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଏ ଦିଖାवा ସାଧୁଙ୍କ କଥା କହୁନି। ସେମିତି ଗୋଟେ କୃଷକର କଣ କହିଲେ, ତାର ଲଙ୍ଗଳଟେ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ଯୋଉ ଡାକୁଛି ଏବେକା ଦିନରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପଇସା, ବାକି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଚାଷ ଜମି ସେ ସେ ଚଳିଯିବ। କରେଇଦବ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି। ସେଇଠୁ ଛଣଟା ବା ନଡାଟା ବାହାରିଲେ ସେ ଛପର କରିଦବ। ତେଣୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଠି ସୀମିତ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ? ତାର ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କପଡା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ, ବର୍ଷକୁ 2ଟି କପଡା, 3ଟି କପଡା, କୋଉ ପୂଜା ପର୍ବରେ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 2ଟି ଶାଢୀ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀଟିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଯଦି ପିଅନଟିଏ ଚାକିରି କରିଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ହେଲେ ବି ତାର 7 ଦିନ ଯିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 8-10ଟି। ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଛାଡ, ତାଙ୍କର ମୁଡ ହେଲେ ସେମାନେ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଦିନରେ 10ଟା ସାର୍ଟ ବି ସେ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଧିକା, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଚଳିଲେ ହିଁ, ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସୁବିନିଯୋଗ। ମୁଁ ବିନିଯୋଗର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିବେଶ ନୁହେଁ, ନିବେଶର ତ ନିଜ ପାଇଁ କଲ। ସୁବିନିଯୋଗର ଅର୍ଥ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରିବା, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ସମାଜ ପାଇଁ। ଯୋଉ ସମାଜ ଆମକୁ ସେ ଅର୍ଥ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ସୋସାଇଟି କିଛି ପେବ୍ୟାକ୍ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମର ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ଏତେ ଗରମ ହଉଛି, କୋଉ ଜଳଛତ୍ର ନିଜେ ନ କର, କୌଣସି ଜଳଛତ୍ରରେ ଜବେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭାବୁଛ, ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ପଇସା ନେଇକି ଖାଇଦେବେ, ମୋର ଲଗେଇବେନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି କିଛି ବୋଟଲ କିଣିକି ଦେଇଦିଅ। ନିଜେ ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦିଅ ପିଇବା ପାଇଁ। କୌଣସି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରୁଛ,
ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ କିଛି ଦେଖିଲ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ପଇଡ଼ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଯାଅ ତାହେଲେ ତମେ ବିନିଯୋଗ କଲ ମୁଁ ନିବେଶ କଥା କହୁନି ନାଇଁ। ଆମର ତ ଏଠି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଖାଲି ନିବେଶ ନିବେଶରେ ଚାଲିଛି ନିବେଶ କେମିତି ନିବେଶ କରିବ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ହବ ନିଜର ତ ଗ୍ରୋଥ ହବ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଟଙ୍କା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ନୋଟକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ମୋବାଇଲ ହଉ ଲାପଟପ୍ ହଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କେତେ ରାଇଜ୍ କଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି ସେଇଟା ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା କଣ୍ଟକମୟ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୋମଳ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିନା ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିନା ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ରହିଛି ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛି କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଆପଣ ରୁଗ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ରୁଗ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାଟା ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଳେ କିଛି ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ମୋ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ନିଜ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଟିପତି ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ବିନା ମରି ନାହିଁ ବା ମୋର ପରିବାରରେ ଅର୍ଥ ବିନା କିଏ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିବନି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଦେଲେ ନିଜେ ତ ବି ମୁଁ ଦିନେ ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବିନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଦେବି ମୁଁ ନଜର ରଖି ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ତ ନା ନେଇପାରିବିନି ପଇସା ନିଆଯାଇଛି ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୋର LICଟା ଭରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଜଣଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲ ଆଉ ତମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ତମେ କଲ ସେଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ତମେ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛ ତମେ ବି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବନି ତମେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛ ଡେଥ୍ ପରେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ତମେ ପୁଣି ସେଟା ଲାଞ୍ଚରେ ତେଣୁ ମୋର ଅର୍ଥ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଠିକରେ ଚଳିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସେ ସଞ୍ଚୟରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପର୍ସନ ରହିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ପିଢି କି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛ ତାର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କିଛି ରହିବା ଦରକାର ତା ଡ୍ରେସେସ୍ ସେ ଚାଲିଚଳନ ତା ପାଇଁ କିଛି ରହିବା ଦରକାର ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥଟାକୁ ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲାଇଫରେ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ 100% ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ 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 ହେଇକି ବୁଲିବେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବାରରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅବଜ୍ଞ ଥିବ ସିଏ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଖି ଅର୍ଥ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବନି କାହିଁକି ସିଏ ବି ତାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଂଜାଇଟି ବଢିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଅଯଥା ଅର୍ଥ ଘରେ ପଡିଛି ସିଏ ବି ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଉଡେଇବେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଘଟୁଛି ଆମେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋର ମତେ ସେ କଥାରେ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କୁଣ୍ଠିତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ରୋଜ ରୋଜ ଚୋରି ହୁଏ ତା ପିଲା ନେଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଉଥିଲା ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାକୁ ନେଇକି ରିଫର୍ମ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ସକାଳୁ ଉଠି 5 ଜଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପଇସା ମିଳିଲାନି ବା ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠି ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଏଟା ତ ଠିକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ବି ଅନେକ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ନିବେଶ କଥା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉଠଉଛି ନିବେଶ ନୁହେଁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଦାନ କରିଦେବା ଦରକାର
ଆପଣ ତାକୁ କୋଉଠି ଦରକାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାହାର ଶରୀରରେ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ପାଖେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କେତେ ଅନାଥ ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଉଦାହରଣ ସମାଜ ବି ଚାଲନ୍ତିନି, ଅନେକ ଅଛି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବୋଧେ ଆଗାମୀ ସେ- ଦିନରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶାରେ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ଭେଟିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟିବା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର, ସିଏ ବି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି କୁଣ୍ଠିତ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ସମାଜରେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦେବେନି, ଆପଣ ଯାଇ ମାଗନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେବେନି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଡୋନେସନ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ପରେ ବହୁତ ହଉଛି। କୋଉଠି ପୂଜା ସମିତିରେ ଆମେ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥ ଡୋନେସନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଆଗେ ସେମାନେ ଅୟାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ସେ ଠାକୁର ପୂଜା ପଛରେ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ବି ଶଙ୍କା ପ୍ରଥମରୁ କହନ୍ତି ଯେ ନେଇ ଏଇ ପଇସା କଣ କରିବ, ତମେ ଖାଇ ଉଡେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥକୁ ତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାନ କଲା ବେଳେ ବି ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଦାନ କରିବେନି। ମୁଁ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତସଲ୍ଲି ହବ ଯେ ମୁଁ ପଇସାଟା କିଛି ଅନର୍ଥରେ ଯାଇନି। ଜିନିଷ ଯେମିତି କି ସେଠି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଡାଲି କିଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଗୁଡାଏ ଲଙ୍ଗର ଲାଗେ, କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସେବା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବ୍ଲେସିଂସ ଏମିତି ଅଜାଣତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଏତେ କୁସୁମିତ କରିଦବ, ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏତେ ସ୍ମୁଥରେ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଘଟଣରୁ ଦୂରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି କି, ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିବେ, ଟଙ୍କା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଉଥରେ କହିବି, ଜୀବନ ଟଙ୍କା ବିନା ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରୋଜଗାର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଥା ହବା ରୋଜଗାରର ତରିକା, କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ରୋଜଗାରରେ କଣ କଣ ନିହାତି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥ ନିହାତି ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ବିନା ଅର୍ଥରେ ତ ଜୀବନ ଅନର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇପାରିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମାତ୍ରାଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା, ଜଣେ ଆଉ ସେ ଘରେ 5 ଜଣ ନାଇଁ, ସେ ଘରେ 5 ଜଣ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଳାଧନ ପ୍ରବଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆଉ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ସେ ଘରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ସେ ପରିବାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତାର ମଜା ଅଲଗା। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବେକାରୀ ହୋଇ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମନି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ। ମନି ଇଜ ଏ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଗୋଟେ ଗାଈ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ପାଆନ୍ତି? କ୍ଷୀର। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦାମିକା କିଏ? ଘିଅ। ଘିଅଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ନା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ? ସେମିତି ମଣିଷର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଟାଇମ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ହେଲା ମନି। ହେଲା, ତ ଗାଈ ଘିଅ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଅରିଜିନାଲି ଘିଅ ଦିଏନି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ତା ଠାରୁ ଆମେ ଘିଅ ପାଉ। ସେମିତି ମଣିଷ ଟାଇମ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର, ତାର ଠିକ ଭାବରେ। ଖାଲି ଯେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଠିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଚୋର ବି ଠିକ ସମୟ ଦଉଛି, ତାର ବି ଉପାର୍ଜନ ହଉଛି, ଡକାୟତ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠିକ ସମୟ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦରକାର। ରାଇଟ? ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନି। ମଣିଷ ମନି ଦିଏ, ମନିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ମନି ଦିଏ ନା, ତାର ମେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ଟାଇମ।
ଟାଇମଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କଲେ ଘିଅ ପରି ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି ସେଟା ଘିଅ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ତାକୁ ନେଇପାରିବେ, ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଦୀପଟେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କଳାଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ରାଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବନି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ପର ପିଢ଼ିର ବିନାଶ ଘଟିବ। କଳାଧନ ପାଇଁ କଳାଧନ କେବେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଅହିତକର। ଅହିତକର। ତେଣୁ ଏମିତି ଅହିତକର ଉପାୟଠୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଠିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଠିକ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ନିଜର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ ଠିକ ରୂପରେ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ଆସିବ, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦେବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଥଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହବୁ। ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।